शौकां दे नाल गावां तारीफ अपने रब दी मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है शौकां दे नाल गावां शौकां दे नाल गावां तारीफ अपने रब दी मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है बड़ी तेरी है रहमत तो विरोधी बड़ी तेरी है रहमत तो विरोधी या रब तेरी अमानत या रब तेरी अमानत है बदलत मेरा दिल है मेरा दिल है शौकां दे नाल गावां शौकां दे नाल गावां तारीफ अपने रब दी मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है आज अच्छे समय मेरी हजूरी में रही मेरे मथा दे रही खुदावंद खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं धन्यवाद करते हैं आज अच्छे समय लिए खुदावंद फिर अपनी जिंदगी में बिठाया है कि असी तेरे वचन में सीखिए खुदावंद और तेन जान लिए खुदावंद और अति पवित्र स्थान दे विच खुदावंद जो असी वचन सीख रहे हैं प्रभु उदा प्रकाशन तेरे वालों तेरे स्वर्ग वालों होवे खुदावंद सारी बुद्धि का कोई काम ना होवे ताकि असी इस योग हो जाइए खुदावंद के पर्दा फट जाए बड़ी कृपा कर देना प्रभु यीशु मसीह नाम में हालेलुया प्रभु सारे आशीष पानी हालेलुया सो अति पवित्र स्थान वालों से मुड़े हुए हैं और सामने पर्दा है पर्दे आप देख रहे हैं पर्दा यीशु मसीह दी सलीब ते दित्ती जान नूं दिखाउंदा पर्दा अलगता इनूं दिखाउंदा
और पर्दे तक पहुँचने की योग्यता में आप देखिया। और उस तो बाद अपनी गल पर्दा आ गया है। और उस तो बाद आप देखिया सीगा कि पर्दा 2 हिस्से होना। और उस तो बाद पर्दा क्यों, 6वीं गल अपन देख रहे हैं, पर्दा क्यों। हालेलुया। टू द पॉइंट आप जा रहे हैं ताकि गल सारे समझ आ जाए। मिलाप के तंबू दे विच जिहड़ा एक स्थान बनाया गया, उहदे विच 2 हिस्से, एक पवित्र स्थान और एक अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान दे विच जिहड़ा पर्दा है वो उहदे वल नूं आपां देख रहे हैं। उहदे चों सानूं की सिੱਖਿਆ मिलती है, जो उहदा खुदावन ने किस मकसद लई पर्दे नूं रखिया विच, वो चीज़ आपां देख रहे हैं। फिर आपां हुण देख रहे सी पर्दा क्यों आ, क्यों आ भी दसो। कादे कारण है, साडे अपराध बढ़ता गया और पर्दा भी किंदा गया, बढ़ता गया, है ना। पर्दा बढ़ता गया और गांह जाके तीसरे स्टेप पे आके पर्दा जो है 40 हाथ उच्चा यानी कि 7 फुट उच्चा और 30 फुट चौड़ा हो गया और 4 इंच मोटा हो गया। ये पर्दा फटिया। हालेलुया। मतलब खुदावन खुदा चाहता है कि मनुख के दरमियान और परमेश्वर के दरमियान जो पर्दा है वो फटे। हालेलुया। और असीं देखिया है कि हर प्रकार के लोग आए पर कोई भी इस पर्दे नूं पाड़ सकिया, पाड़ नहीं सकिया। उहदे विच आपां देख रहे हैं मत्ती 27:50-51 आपां देखिया सी कि पर्दा जिहड़ा यीशु दी जान देण वेले फटिया है। और 16 की किताब च आपां देखिया 17-24 दे विच कि हुण परमेश्वर फिर रहिंदा नहीं उस स्थान दे विच, पर्दा फट गया, उस स्थान दे विच हुण हैगा नहीं, क्योंकि उस स्थान दे विचों दी निकल के यीशु मसीह कित्थे चला गया, सीधा ही स्वर्गां दे विच चला गया। और उस स्थान दी हुण कोई वैल्यू रही नहीं। और इस वचन च आपां गांह जाके देखिया कि इस स्थान हुण तुहाडे लई की छड्डिया जांदा, उजाड़ छड्डिया जांदा। ये उजाड़ किहनां लई स्थान छड्डिया गया है भला? इसराइलियां लई, इसराइलियां दे लई, क्योंकि मंदिर दे नाल लिंक जिहड़ा सी इसराइलियां दे मंदिर नाल सी, सारे मंदिरां नाल नहीं सी खुदा दा लिंक। हालेलुया। अगर मंदिर भी कोई खुदा नूं ग्रहण योग सी, वो किहड़ा सी? इसराइल दा मंदिर, होर किसी पासे दा कोई मंदिर नहीं। इसलिए उजाड़ भी किहड़ा छड्डिया गया? वो ही नहीं बन रहा, बाकी सारे बनी जाते, है ना। किन्ने किन्ने मंदिर बन गए, किड्डी किड्डी महिमा के मंदिर बन गया। हुण भी जिहड़ा मस्जिद ढा के मंदिर बनाया जा रहा है ना, किन्ना अरबां खरबां की कीमत ही नहीं लगाई जा सकती जिन्ना उत्थे बजट बना दिता गया, और जिन्ना उस मतलब एक लुभावना मंदिर बनाया जाण दा प्लान है, जिते काम मेरा ख्याल शुरू हो चुका। हालेलुया। सो बाकी सारे थां ते मंदिर बनन दे विच खुदा नूं कोई इदां दा समस्या है नहीं गी, क्योंकि ना उहदे कहण ते बनाया जा रहा है। हालेलुया। ते नाले जिहड़ी थावां ते बन रहा वो थावां दे नाल कोई खुदा दा संबंध ही नहीं। खुदा दा संबंध तां उस थां दे नाल आ जिथे उहदा दोस्त अब्राहम अपने बेटे नूं कुर्बान करन लई लैके गया। मंदिर लई स्थान कोई संसार दे विच खुदा ने सिलेक्ट कीता है, सिर्फ वो ही है। हालेलुया। सो उसी स्थान के उत्ते बनया पिया मंदिर जिहड़ा सुलेमान के द्वारा बनाया गया सी। गांह जाके इहदी उसारी उन्हें भी की, हेरोदिया ने भी। सो ये जगह ते जदों ये मंदिर आ ते इस मंदिर के नाल ही खुदा दा लिंक आ। यही मंदिर हुण की किया गया? उजाड़ छड्ड दिता गया, है ना। ਉਹਦੇ एक हिस्से के उत्ते मस्जिद भी बन गई हुई है, डोम ऑफ द रॉक। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक कंध आ जिथों उन्हें पता लगता भी आ कंध उसी मंदिर के नाल लिंक रखती है। सिर्फ कंध जी आ, कंध की भी कोई लपाई तपाई कोई की गई नहीं। आप फोटों के देखते होंगे कि वो अपन चिट्ठियां पाते हैं, जो त्रेड़ा त्रूड़ा वो अपनी लिखी हुई जो भी खुदा नूं बेनतियां वो त्रेड़ा लिख के पर्ची ठोक देंगे आ, बाद वो मत्थे रगड़ते हैं, मत्थे मारते हैं यहूदी लोग। उन्होंने मंदिर ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है मंदिर खुदा दा जे बनना है तो खुदा की मर्जी नाल ही बनना। खुदा की सिलेक्ट
ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਏਦਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਂਗਣ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਜਗਵੇਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜੁਦਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਝਾੜੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਮੰਦਿਰ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੱਡੀ ਮਾਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਆਪ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਝਾੜੂ ਬਣਦਾ, ਵਚਨ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੋਚਾ ਬਣਦਾ, ਵਚਨ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਬੰਦ ਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਟ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਹਟਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪਰਦਾ ਫਟੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੇ, 10 ਦੀ 4। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ 10:4 ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾੜ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸਕਿਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:10 ਅਤੇ ਉਸੇ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮਹਾਜਾਜਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਜਾਜਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਚੜਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮੇਮਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਚੜਾਤਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, 10 ਹੀ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਨੀਓ 7:22-27 ਹੈ। ਵਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਬਰਾਨੀ 7:23 ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਚਕ ਬਣੇ ਸਨ, ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਜਕ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਲਾਗੂ ਸੀ। ਯਾਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਉਹ ਬਦਲ ਲਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ? 25 ਤੱਕ। ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਜਕਾਈ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪੂਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ, ਲੰਬਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਛੁਪੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਚਕ ਬਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜਾਜਕ ਪਦ, ਮੌਤ ਨੇ ਜਾਜਕ ਪਦ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਜਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੀਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਜਾਜਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਾਜਕ ਫੁੜਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ? ਲੈ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਗਈ ਆ? ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੌਣ? ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਕੌਣ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਜਕਾਈ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਾਜਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਟਲ ਆ। ਹਾਂ,
ਇਹ ਟਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਈ? ਕਿੰਨਾ? ਪੂਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਅਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਕੂਨ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਹਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ? ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਹਾਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਉੱਤਮ ਵਾਚਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤਮ ਵਾਚਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਚਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਬਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਚਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਬਲੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ ਪਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਵਾਚਾ ਦਾ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਭਿਓਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਭੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਲਹੂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਵਾਚਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਯਿਸੂ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਵਾਚਾ ਹੋਈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਚਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵਾਚਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ? ਕਰਾਰ, ਹਨਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਲੈ, ਇਹ ਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਯਹੋਨਾ ਉਹਦੀ 1 ਹੈ। ਸੌਰੀ, 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 8 ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਹੈ। ਯਹੋਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ है। लिखने वाला अगर कोई सुन रहा है तो टाइप कर देना। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं। 2:1 हे मेरे बालकों, नहीं पहला ये गल पढ़ लो। यदि हम कहें हाँ। कि हम में कुछ भी पाप नहीं हाँ। तो हम अपने आप को धोखा देते हाँ हैं। भी दसो फिर आ गल मैनू माड़ी क्लीयर करो, फिर आप चलिए अगे। जेकर आप कहिए अपने च पाप नहीं तो फिर आप की करते हैं? ये तो मतलब है। हालेलुया। ये तो मतलब अपने विच इंक्लूड में की है भला? अपने विच पाप है। जेकर आप कहिए नहीं हैगा अपने आप को तो फिर ठीक है, आप दूसरे दे सामने अपने आप को सच्चा साबित कर सकते हैं, पर धोखा किहनूं देवांगे? वो धोखा आप एक दूसरे ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? दूसरा अध्याय ਉਹਦੀ 1 है। हे मेरे बालकों, हाँ सुन लो फिर ध्यान मैं ਨਾਲ। ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਆ कि तुम पाप ना करो। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। और यदि ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਆ? ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੀ
ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। हे मेरे बालको, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, और यदि कोई पाप करे ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਹਾਂ, तो पिता के पास हाँ। हमारा एक सहायक है, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, अर्थात ਅਰਥਾਤ धर्मी यीशु मसीह। ਧਰਮੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ? ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਰਮਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਰਮ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਹਾਇਕ ਆ, ਧਰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਆ। हाँ जी। ਹਾਂ, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। ਕੌਣ ਆ? ਧਰਮੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਬਾਜ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਕਾਲਤਬਾਜ਼ੀ, ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਾਹਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ? ਹਨਾ, ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਭਲਾ ਮੋੜ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਏ, ਪੁੱਤਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰਾ ਆ। ਪੁੱਤਰਾ ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੋਠਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਭਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਲਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਰਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਵਾਚਾ ਆ। ਔਰ ਮਹਾਜਾਜਕ ਤੇ ਮੌਤ, ਲਿਖੋ, ਮੌਤ ਮਹਾਜਾਜਕ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੌਰੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹਿੰਟ, ਇਬਰਾਨੀ 7:23 ਤੋਂ 25 ਦਾ ਹਿੰਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਬਰਾਨੀ 7:23 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਮਹਾਜਾਜਕ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ,
ਪਰ ਯਿਸੂ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰਦੇ ਦਾ ਸਹਿਜ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰਦੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਹਟ ਵੀ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮਹਾਜਾਜਕ ਹੈ, ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਮਹਾਜਾਜਕ। ਬਾਕੀ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਜਾਜਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਮਹਾਜਾਜਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਮਹਾਜਾਜਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ? क्योंकि कुर्बानी लेके जाए। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਬਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਹਾਜਾਜਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਜਾਜਕ ਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਬਾਲਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਕ ਆ, ਧਰਮੀ ਯਿਸੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਹਾਜਾਜਕ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਹਾਇਕ ਦੇ, ਧਰਮੀ ਸਹਾਇਕ, ਧਰਮੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਭੁਗਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਏਦਾਂ ਭੁੱਜਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੇਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਠੰਡੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਗੇ ਸਿੱਟ ਦੂਗਾ। ਸੋਚਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੈਨਾ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਪਾਅ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲ ਘਾਪ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ਾਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਚਾਕਲੇਟ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਫੋਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੋਨ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਬਿਟਰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਏਦਾਂ ਰੱਖੂਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਜੱਚਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਜਾਵਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੋਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਇਬਰਾਨੀਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਸਹਾਇਕ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭੂਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਯਿਸੂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ। ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਦੁਲਹਨ ਨੇ। ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਈਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਨ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਲੈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਉਧਰ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾ इब्रानियों 6:7-26। सो ऐसा ही महायाजक हाँ। हमारे योग्य था, ऐदा दा इसी महायाजक साडे योग, हाँ, जो पवित्र और निष्कपट, जेड़ा पवित्र आ और की आ निष्कपट आ, जिस कोई कपट हैगा नहीं, हाँ, और निर्मल और पापियों से अलग, पापियां तो लग गया, और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ, पापियां तो लग गया, निर्मलिया ते स्वर्ग तो की कीता है भला? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ? स्वर्ग तो भी उच्चा किया गया। स्वर्ग तो बखरी गल आ, स्वर्गा तो भी किया उच्चा किया होया है। हाँ, और उन महायाजकों की नाई हाँ। उसे आवश्यक नहीं, हाँ। कि प्रतिदिन पहले अपने पापों, हाँ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਹਾਜਾਜਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ प्रतिदिन रोज ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ प्रतिदिन अपने पापों, अपने पापों, फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, हाँ, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर हाँ। उसे एक ही बार निपटा दिया। एक ही बार निपटाता भाई। हालेलुया। देखो, एक ही बार अपने आप ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। इब्रानियों 9 अध्याय 11-12 आए। फिर प्रार्थना करते हैं। ਪਰ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤਮ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਚਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਪਕ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਨੀ 7:26 ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਿਖ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਪਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਖਾ ਬਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, धन्यवाद हो प्रभु। तेरे लोग ਜਦੋਂ अति पवित्र स्थान ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਖੋਲਿਆ ਆ ਖੁਦਾਵੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ।
ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਫਾਕ ਸਾਖ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਰਵੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।